아버지 감사합니다. 오늘도 저 앞에 나갈 때 주의 성령으로 함께하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도를 기도했습니다. 아멘. I will offer up my life in spirit and truth, pouring out the oil of love as my worship to you. In surrender I must give my every part. Lord, receive this sacrifice of a broken heart. Jesus, what can I give? What can I bring to so faithful a friend, to so loving a King? Savior, what can I say? What can be sung as the praise of your name for the thing you have done? Oh, my words could not tell, not even in part, of the debt of that is owed by this thankful heart. You deserve my every breath, for you've paid the great cost, giving up your love to death, even death on the cross. You took all my shame away, the defeat in my sin, open up the gates of hell and have beckoned me in. Jesus, what can I give? What can I bring to so faithful a friend, to so loving a King? What can be said? What can be sung as a praise of your name for the thing you have done? Oh, my words cannot tell, not even in part, of the debt of love that is sung by this thankful heart. I will offer up my life in spirit and truth, pouring out the oil of love as my worship to you. In surrender I must give my every part. Lord, receive this sacrifice of a broken heart. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all the healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, in the cross, in my glory head, till my wretched soul shall find rest beyond the river. In the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, in the cross, in my glory head, till my wretched soul shall find rest beyond the river.
We shadows only in the cross, be my glory ever, till my rapture soul shall find rest beyond the hoping, trusting ever, here I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my wretched soul shall find rest beyond the river. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man, you were before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and sorrow me. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you're here before the world began. All kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, crucified and lay behind the stone,
around. You took the fall for me. Trampled on the ground. You took the fall for me. Shattered like you've never been before. The life you knew in 1,000 pieces on the floor. And words fall short at times like these. But this world drives you to your knees. You think you're never gonna get back to the you they used to be. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's are closing doors. Don't leave them anymore. Say goodbye to where you've been. Tell your heart to beat again. Just let the wind wash over you. It's alright now. Losing in your hands pull you through. So get back up, text them one. Leave your darkness, feel the sun. 'Cause your story's far from over, and your journey's just begun. Your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been, and tell your heart to beat again. Every heart break, every scar. Picture them in eyes. Let's carry you this far. This water you never could. This moment heaven's working everything for your good. Your heart beat again. Close your eyes and breathe. Let the shadow fall away. Step into the light of grace. Today's your closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been. Tell your heart to beat again. Yes, yesterday's a closing door. There's tomorrow in Christ. As we worship, let's prepare ourselves with prayer and ask for forgiveness and repentance, and also pray for the loved ones, families and friends and nations. As a singer, there's so many flaws, faults, mistakes,
God, we ask you your forgiveness for our sins. Lord, instead of loving each other, we hated, we cursed, we betrayed. You are so terrible, you are so horrible. You are righteous, so selfish, so greedy, so lazy. We just lived according to flesh. Wash us, God. We don't pray for the Holy Spirit, but for is the Holy Spirit. You don't want to be led by the Holy Spirit. Lord, and wash all this foolish life, foolish deeds, that hurt family, friends, loving ones. So many people walking darkness, in nations, in confusion. Lord, help us. Be a messenger of love, messenger of truth, messenger of salvation. As I ask you for forgiveness, cleanse us with the power of the Holy Spirit, with the blood of Jesus Christ. As we worship, we be able to worship in spirit and truth with all our hearts. Everything for your good. Tell your 십자가를 가지고 주를 따라갑니다. 이제부터 예수로만 나의 복의 삶겠네. 세상에서 불이 오며 모두 잃어버려도 주의 평안 내가 받고 영생 복을 받겠네. 주대 번역 당했으니 나도 번역 당하니 세상 최고 감사하라. 예수 진실합니다. 예수 나를 사랑하사 인간 얼굴 벼시며 원수들이 미워하며 염려할 것 없구나. 내가 핍박당할 때 주의 품에 안기고 세상 고초당할수록 많은 위로받겠네. 주가 주신 기쁨 외에 기뻐할 것 무엇이냐. 주가 나를 사랑하니 기뻐할 것뿐일세. 아멘. One verse after another verse. Come all you who are thirsty,
come to the waters, and you who have no water, money. 바꿔주는 먼저 하고 내가 해야 되는데, 그지? 하세요. Come by and eat. Come by wine and milk without money and without cost. Why spend the money on What is? What what is not worth? What is not bread? Next line. And your labor on what does not satisfy. Listen to me and eat what is good. And your soul will delight in the riches of faith. Give ear and come to me. Hear me, that your soul may live. I will Make make an everlasting covenant with you. my faithful love promise to thee. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake his way and evil man his thoughts. Let him turn to the Lord. And he will have mercy on him. Together. And And to our God, or for he will freely pardon. Morning, we come to worship your holy name. And mercy on us all our wrongdoings and wrong mind, wrong thoughts. We give all these shameful things to you. You want to be forgiven. You want to be cleansed by the blood of Christ, your Son. There's so much consequences from our wrong decisions. Children, and family, and brothers and sisters, even to nations. We fail to become light and salt of the world. Instead, we lived our life in darkness, in selfishness, without purpose, without direction, without goal. We confess we didn't love Jesus. We didn't love God either. Instead, we are so self-centeredly love the things of the world, so that we lost our mission, we lost our calling to spread this gospel to the world. God, again, we come as a so hungry soul, as a destitute and desperate, in need of a salvation and restoration. We trust you, Lord, that you are here and your presence here. Help us see that. Help us feel your presence. Touch us. Renew our lives. Renew our heart. Renew our mind, Lord Jesus. Lord, speak to us. May your word truly powerful and moving inspirational change our lives, God. May the Holy Spirit be us. Praise Jesus' name. So remember, it is victory in faith. Victory in faith. 믿음의 승리 in Korean. And the word of God is Matthew chapter 5, 27 to 30.
let me read this holy words of God. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I said to you that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart. And if your right eye make you stumble, tear it out and throw it from you. For it is better for you that one of the part of your body perish than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand makes you stumble, cut it off and throw it from you. For it is better for you that one of the parts of your body perish than for your whole body to go into hell. Amen. Yesterday I was watching Andy Liu. Do you know Andy Liu? The conductor, Andy Liu. Probably he's a German conductor, and it's called the Magical Maastricht. It's an annual concert. Huge size of people gathered there, and all around the world, from all around the world. And the very was moving. It's not ordinary concert at all. It's music that really touches people. I read some comment, and some people got cancer, but they really want to, join this concert, and they were waiting for it, and they came and joined. And huge size, probably 10,000. I think more than around 10,000 people were sitting in the chairs outside. And the conductor, Andy Liu, says music brings people together. Yeah, not only brings, also it really touches deep heart. And a lot of people was crying for some reason, like for probably loneliness or brokenness, in their personal life. So, like outwardly, people look okay, or normal, but inside there's something is missing, some kind of longing. And what Augustine said, we have such an emptiness unless we can only be filled by God, the presence of God. That's who we are as a creation of God, and until then, we're gonna wander around. That's what I see it from the people. Really, they were crying so bitterly. Very wonderful concert, and especially the Andy Liu. He was a really wonderful leader of the whole gathering. He was very with joke, humor, and with such a touch of humanity, deep humanity. I think it was his mom or somebody he took out from the retirement place for the people, and he was dancing with this elderly lady together. It was very inspirational. So this kind of thing happening in every people's lives. This longing cannot be filled, and you're gonna just wander around. As I prepare this sermon, it's really heavy to me. It's I don't know what to say. I'm not really perfect, clean from this, condemnation. Yeah. But okay. But 우리 의사박사님 갔으니까 의사박사님 이렇게 오랜만에 참석했어요, 우리 아들이. 그래서 너무 감사하고 기쁘고 영어를 하는데 이제 갔으니까 이제 한국말로 이제
한국말로 할게요. 여러분을 위해서. 조금 전에 뭐 뮤직 콘서트를 얘기했는데 그 음악 콘서트를 통해서 그냥 속이 그냥 무너지는 사람들이 많이 울더라고요. 그러니까 감동이 되는 거죠. 저도 그냥 보면서 많이 울었는데 오늘 이 설교를 준비하면서 제가 할 말이 없더라고요. 가늠치 말라. 저는 이제 목사로서 알잖아요. 행동으로 안 했더라 하더라도 생각으로만 해도 이게 다 가늠이라. 근데 제가 여러분 앞에 고백하건대 그렇게 많이 했다는 거죠. 제가 많이 했다. 얼마나 성령이 근심하시고 주님이 얼마나 탄식하셨을까요? 그런데도 제가 담배 폈으니까 저는 얼굴이 되게 두껍다 이렇게 말씀해도 제가 뭐라고 말하지 못하겠습니다. 그래서 굉장히 무겁고 무거운 마음을 생겼는데 근데 이렇게 설교가 완성이 됐어요. 감사하게도. 정말 우리 중에서 여기서 자유로우신 분이 과연 몇 명이 될까? 얼마나 지금이 문란한 세대에 살고 있습니까? 말로도 할 수 없죠. 여자분들도 마찬가지입니다. 소수의 여성들만 빼고는 대부분이 이런 것에 걸릴 수밖에 없죠. 인터넷 쏟아져 나오는 세상이 다 그렇게 돌아가고, 그리고 뉴스 매체에서 다 언론 매체 다 그렇게 돌아가고, 사람들 다 그렇게 살고 있고. 우리 모두 연약함이죠. 우리 모두 연약함. 그 다윗도 그 연약함 가운데 떨어졌잖아요. 근데 기도도 많이 하고 하나님과도 대화도 하던 사람이 이렇게 떨어졌다는 거죠. 다윗도. 생각을 해도 그게 본문에서 그렇잖아요. 생각을 해도 마찬가지. 생각. 지옥까지 들어가는 지옥까지. 실제로 행한 것은 말로도 말할 것도 없고 생각만 해도 그런 생각에 잡혀서 살아도 지옥 간다. 얼마나 무섭습니까? 지옥 간다는 게. 말로 지옥 간다고 그러지 정말 지옥은 상상. 거기에서 본 사람이 그래요. 영적으로 갔다 온 분들이 너무나 고통스럽대요. 다신 가고 싶지 않고 거기 갔다 오면은 그냥 며칠 아프대요. 보기만 했는데도. 그래서 주님께서 다리를 잘라버리라 눈을 빼버리라 이런 말까지 합니다. 다리를 잘라버리라 눈을 빼버리라. 지옥이 그렇게 고통스럽다는 거예요. 차라리 사지를 자르는 게 낫지, 눈을 빼버리는 게 낫지. 그 짓 하다가 지옥 간다는 거죠. 주님이 거짓말을 하겠습니까? 사람은 다 거짓말해도 주님은 거짓말 안 하십니다. 그러면 어떻게 할 것이냐? 과연 나도 지옥 갈 수밖에 없는데 어떻게 할 것이냐? 이스라엘 백성들이 이 말씀을 주셨어요. 10계명에 있죠. 계명 10계명에 있는 겁니다. 간음하지 말라. 10번째 계명이죠. 그래서 지킨 사람도 있지만 못 지킨 사람도 많고, 생각으로 지키지만 생각으로 못 지킨 사람도 많고, 이걸 주님은 다 아시는 겁니다. 네가 지켰다 할지라도 네 생각은 지키지 못했다. 너도 마찬가지 지옥 가는 거야. 그러니까 주님은 이 내부가 내 심령이 변해야 돼. 믿으시면 아멘. 내 심령이 변해야 돼. 겉으로 하는 거는 할 수가 있어요. 남에게 훔치지 않을 수 있습니다. 저도 믿지 않을 때는 훔쳤어요. 뭐 지금도 훔친 게 좀 있긴 있어요. 거짓말하는 것도 있고, 목사인데도 얘기를 해야죠. 다 털어버려 예수님 앞에. 중요한 거는 내 심령이 변해. 심령이 육신적으로 살아가느냐 영적으로 살아가느냐, 그건 한 거지. 육신적으로 살아가면은 육신적인 생각을 하게 되고,
악한 생각, 더러운 생각, 음란한 생각, 아주 욕심스러운 생각. 어쩔 수가 없어요. 예수 믿어도 교회는 갈지언정 심령이 변하지 않은 인격이 변하지 않아. 인격이. 그래서 이스라엘 백성들도 율법적으로는 지켰는데 그 안에는 아니라니까. 외식적, 형식적 그걸 지려고 하시는 거예요. 주님께서는. 그거 갖고는 너 천국 못 간다. 그거 갖고는 구원이 안 된다는 거예요. 율법의 근본적이 다 들어가 있죠. 하늘 목숨을 다해서 내 입술 내 몸같이 이 계명을 지킨다면은 우리가 그렇게 할 수 없다는 거죠. 그래서 유대인의 외식에 대해서 로마서에 쭉 나와 있습니다. 로마서 2장부터 쭉 나와 있는데 이 바울이 원래 유대인이었어요. 그리고 율법을 잘 지키는 가말리엘 문화의 아주 수석제자 최고의 그냥 선생이죠. 가말리엘. 율법에 완전한 사람이에요. 도통한 사람이죠. 근데 이해를 하는 그러니까 율법을 지킨다는 유대인들의 그런 삶을 너무나 잘 알고 있죠. 내가 율법을 의지하여 하나님을 자랑하며 네가 어린 아이의 스승이라고 믿는데 근데 내가 도적질 하냐? 도적질 하면 본 거예요. 도적질 하냐? 그래. 도적질 할 뿐더러 또 뭐 합니까? 간음하지 말라는 내가 간음하느냐? 말은 그렇게 하는데 행동은 그렇지 않다. 내가 율법 범하로 하나님 욕돼. 그러니까 사람 보이지 않는 데서 그렇게 했다는 거죠. 대놓고 한 게 아니라. 이스라엘에서는 간음을 하면은 그 돌 맞아 죽는 거죠. 유대인도 그렇게 했다면 믿지 않는 사람은 얼마나 더 할까요? 우리 그렇게 생각해요. 유대만 욕할 게 아니라 하나의 법, 율법을 받은 저들도 저렇게 죄를 지었다면 믿지 않는 이방인들 얼마나 죄를 마음대로 짓냐 이거지. 이것이 우리들의 절망적인 상황이에요. 절망적인 상황. 제 앞에서 절망적이라는 소망이 없다는 거예요. 이런 말면 이사야가 하나님 앞에서 울었잖아요. 하나님을 보았거든요. 아, 내 입술한 부정한 자 중에 거하면서 살아계신 하나님을 보았으며 거기서 그냥 엎드려졌습니다. 거꾸로졌습니다. 요한사도도 마찬가지죠. 예수님을 봤을 때 그냥 죽은 자 같이 됐다고 박모섬에 요한사도가 있었는데 거기서 계시록 열어주실 때 그 죽은 자 같이 됐어요. 에스겔도 그랬고 그렇습니다. 아모스 7장에 보면은 이렇게 말하고 있죠. 아모스가 이렇게 얘기하고 있습니다. 아모스 7장 한번 잠깐 보겠어요. 아모스 7장에 보니까 이렇게 나와 있더라고요. 황충이 땅에 풀을 다 먹은지라 내가 가로되 주 여호와여 정컨대 사하소서. 야곱이 미약하오니 어떻게 서리까. 야곱 미약하오니. 그러니까 하나님이 이스라엘 죄로 인해서 황충을 쳤단 말이에요. 다 먹을 거 다 뺏어간 거예요. 지금 세계가 그렇죠. 지금 먹을 것이 얼마 없죠. 부자들은 옛날에도 보니까 막 사재기 하는데 가난한 자들은 그런 게 없잖아요. 우리도 그때 이제 좀 조금 있어가지고 막 사재기 했는데 그게 다 썩어가지고 벌레가 나고 그냥 아무 소용이 없더라고요. 야곱이 미약하니 어떻게 서리까. 아모스 이렇게 기도하니까 하나님은 어떻게 이에 대해 뜻을 돌이켜 가라사대 이것이 이루지 아니하리라.
우리가 미약하다는 거죠. 예. 아모스가 부르짖었다는 거죠. 예. 지금도 우리가 마찬가지입니다. 이 절망이 모든 믿지 않는 자의 죄 가운데 가는 그 상황에서 우리가 아모스 같이 돼야 돼. 하나님 앞에 탄식, 야곱이 미약하오니 어찌 서리이까. 이런 거 제가 그렇게 되시길 축원드립니다. 탄식하는. 예. 이 절망, 죄 앞에서 절망적인 상황이죠. 이 절망적인 상황. 아모스는 믿는 자고 이런 죄를 저지르지 않았지만 그들과 함께 했다는 거죠. 여러분, 저도 마찬가지예요. 이런 중보의 사명을 감당할 때 그들과 함께하는 그런 마음이 돼야 돼요. 내가 그들보다 더 낫다는 얘기하면 절대로 안 됩니다. 우리가 모두 다 죄 앞에 다 절망적인 상황이에요. 누구도 이해할 것 없이. 그래서 제가 제 간증 잠깐 하면은 감옥에, 청년 때 감옥에 있을 때 죄 앞에 절망을 했잖아요. 죽으려고 그랬어요. 총을 꺼내달라고 그래. 날 죽여달라. 죄를 깨닫고 나니까 죽는 게 마땅한 거예요. 나는. 나 같은 죄는 죽는 게 마땅한 거예요. 차라리 죽고 양심적으로 그 잘못된 것을 사함받고 정리하고 떠나고 싶은 그런 마음이 있어요. 이 절망적인 상황에서 하나님을 다 죽으라 하시냐? 아니라는 거지. 다 죽으라는 게 아니죠. 소망이 바로 예수님. 예수님 우리의 소망이라고 쭉 나와 있습니다. 로마서 보면은 이런 절망적인 상황에서 하나님의 백성까지도 외식하고 율법을 제대로 지키지 않냐고 율법의 정신을 무시하고 살아가는 이런 상황에서 우리의 소망은 무엇이냐? 바로 믿음이라는 겁니다. 믿음을 가질 때 우리는 소망이 있다는 것입니다. 믿음을 가질 때. 그래서 로마서 3장에 쭉 나와 있습니다. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 은혜, 믿음으로, 예수를 믿음으로. 이게 어디서 나타나냐면 이스라엘 백성은 이걸 알아요. 모르는 게 아니야. 아브라함이 하나님 부르심 받아서 밤중에 나가서 보니까 별이 얼마나 많은지. 아브라함아, 하늘을 봐라. 별이 많지? 네 자손이 이렇게 될 것이다. 그때 자손은 하나도 없었어요. 한 마리도 없었어. 한 마리도. 근데 아브라함은 그걸 믿은 거예요. 100세가 가까이 와서 100세가 가까이 왔는데 무슨 자식을 낳아요. 그걸 믿음. 그걸 하나님께서는 의로 인정하셨다고 바울 사도가 이걸 하시는 거예요. 이 4장 1절에서 쭉 나오는데 육신은 우리 조상된 아브라함이 무엇을 얻었다리요? 행위로서 의롭다 하심을 얻은 게 아니라. 그러니까 이 목사도 나 같은 자도 오늘 제가 뭐 깨끗해서 이 성경 말씀하는 게 아니라 하나님 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었다. 그래서 일하지 않고 하나님께서 은혜를 주는 자에게 복이 있다. 경건하지 않을 자라도 건강하지. 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로이. 사모님 저보다 더 경건하시죠. 제가 그 인정합니다. 그러니까 여러분과 저가 정말 경건하지 않다 할지라도 정말 제 보면은 하나님이 어디 계신지 알 수가 없어. 그 정도까지 우리가 내려간다 할지라도 포기하면 안 된다는 거예요. 사모님도 사모님 나름대로의 그런 여러 가지 그런 문제가 있겠죠.
나는 알지 못하지만. 그러나 내 행위로 하나님의 의롭다함을 받지 못하는 여러분은 아시죠. 하나님 보면은 이 사회도 그렇게 죽어 나빠졌는데 너가 감히 하나님 앞에 쓸 수가 있겠어요? 그래서 하나님께서는 행위로 의롭다함을 받지 못하는 것을 알기를 원하시는 거예요. 그래서 율법을 주신 거예요. 하늘 목숨을 다하고 내 예수를 내모같이 살아가는 이 율법을 지켰는데 이게 우리를 묶는 겁니다. 이걸 통해서. 그래서 행위로 나가는 게 아니라 믿음으로, 아브라함처럼 믿음으로. 예. 그래서 우리는 여러분과 저는 예수를 믿음으로 이렇게 구원받은 거죠. 우리는 예수를 믿음으로 나가는 겁니다. 그럴 때 하나님은 믿음을 의로 여기는 거예요. 예수를 믿음으로. 그래서 다윗도 이 사실을 분명히 알고, 아브라함뿐만 아니라 다윗도 이 사실을 알고 이렇게 고백을 했습니다. 여호와를 의지하고 교만한 자의 거짓에 치우치는 자를 돌아보지 않은 자는 복이 있도다. 주께서 은혜 주신 게 너무도 많이 있는데 주께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 제사와 예물을 기뻐 아니하시며 나의 길을 통하여 들으시기를 번제와 속죄제를 요구치 아니하신다 하신지라. 행위를 얘기하는 거죠. 제사와 예물 그걸 원치 않는 거예요. 교회 올 때마다 이제 헌금을 얘기하니까 돈이 없으니까 헌금 못 가져오신 분들도 있죠. 믿음이 없어서 조금 가져오신 분들도 있었습니다. 그걸 원하시는 게 아니니까. 그때 내가 말하기를 나를 가르쳐 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다. 예수님을 얘기하는 거죠. 그래서 정말 그 하나님의 은혜로 내가 구원받는 것, 그게 바로 예수님이시죠. 하나님 은혜로. 그러니까 예수를 통해서 하나님의 그 무한한 사랑과 긍휼을 알고 그를 통해서 우리가 구원받기를 원하신다는 거죠. 그러니까 중요한 건 예수를 통해서 하나님과의 인격적인 관계가 이루어져야 돼요. 인격적인 관계. 예수를 믿는다면서도 인격적인 고백을 안 하는 거예요. 그건 예수님이 다 험한 거죠. 예수는 그냥 우상이에요. 우리 삶에. 나의 삶을 축복하기 위한 우상. 네가 죄를 지었다면 하나님 앞에서 정말 뼈저리는 회개와 돌아올 수 있는 그런 역사가 있어야 돼요. 그것 없이 예수를 계속 부르는 것은 하나님 우상으로 만드는 거예요. 여러분과 저에게 이런 인격적인 고백과 인격적인 교제가 우리 주 예수로 말미암아 있기를 축원드립니다. 그러니까 예수로 말미암아 인격적인 교제는 이건 보통 게 아니에요. 사람들도 뭐 친구라 하면서 자꾸만 속이고 자꾸만 그러면 친구가 되겠어요? 안 되죠. 근데 하나님은 불같이 우리의 모든 희망을 다 보시는데 그 하나님께 거짓말하고 두 마음 품고 자꾸만 죄를 짓고 자꾸만 구실을 하고 핑계를 대면은 점점 하나님이 내 삶에서 멀어지는 겁니다. 전심을 행할 때 하나님은 기뻐하셔요. 오늘 로마서를 쓴 그 바울은 전심을 행해, 전심으로. 물론 그때는 예수를 핍박하는 자였죠. 다메섹 도상에서 예수를 만나기 전까지는 그냥 교회에 다니는 사람들 다 핍박하고, 시대반을 이 순교당할 때도 그때 그 옆에 있던 자예요. 옷을 맡아서 보관하던 자예요. 그가 이제 다메섹으로 가면서 다메섹에 있는 믿는 자들을 다 옥에다 넣기 위해서 달려가는 거예요. 다메섹 도상에서 주님을 만났어요. 오전인데, 정말 해가 환한 오전인데 주님께서 해보다 더 강한 빛으로 임하신, 눈이 멀어버리고 타고 가던 말이 떨어져 버렸어요. 주여 누구시오니까? 난 내가 핍박하는 예수니라. 이 소경대에서 다메섹에 이끌려서 갔잖아요. 거기서 거듭나고 어떻게 됐습니까? 거듭나고 그 다음에는 아라비아 사막으로 갔어요. 친척들과 가족들과 상의하지 않고 혼자 3년을 거기서 있었어요.
정말 진실한 사람이에요. 성령이 인도한 대로 성령이 너를 준비해야 되겠으니까, 너를 써야 되겠으니까 하나님과 함께하는 그 시간을 가져라 해서 아라비아 사막으로 데려간 거예요. 거기서 주님과 함께 정말 영적으로 새로운 사람이 된 거죠. 이것이 인격적인 교제, 인격적인 교제. 정말 진실한 가운데 주님 안에서의 하나님과의 그런 관계. 기도가 벌써 달라요. 그렇게 기도하는 사람들은. 기도 많이 할 필요도 없어요. 몇 마디만 해도 그냥 큰 은혜가 돼요. 제가 성프란시스코 몇 번 얘기했잖아요. 우리 기독교에서는 성프란시스코 너무 몰라. 그 성인들에 대해 너무도 몰라. 그분들의 그 믿음을 통해서 우리가 감동을 받아야 되는데, 이분은 은혜 받은 후에 어떻게 했냐? 다 버리고 주님 따라갔는데, 어느 부자가 있었어요. 아주 믿음이 좋은 분인데, 성프란시스코 소문이 찾아가니까 정말 믿음이 과연 그런가 한번 보기만 해서 초대를 했습니다. 초대를 하고 아주 좋은 집에서 잘 먹고 주무시게 한 거예요. 근데 자기는 잘난 척하면서 자지 않고 밤에 어떻게 하는가 보니까 밤에 기도를 하는데 다른 기도 안 해. 나의 하나님, 나의 아버지, 나의 하나님, 나의 아버지, 그렇게 하면서 계속 밤새도록 울더라는 거예요. 하나님과의 진실한 관계가 되면요, 하나님이 그렇게 가까웠고 그렇게 사랑을 느껴지고 그렇게 감동이 되는 거예요. 아멘. 그거 원하시는 예수를. 우리가 구원되니까 얼마나 우리는 감사해. 얼마나 뜨겁게 하나님께 감사해야 됩니다. 당신의 아들을 십자가에 죽이신 그 하나님, 보통 사랑이 아니죠. 우리에게 이런 사랑이 있을 때 우리는 다 극복할 수가 있습니다. 사랑의 포로가 되어 있는 사랑이, 정욕의 포로가 되는 게 아니라 사랑의 포로가 되는 거죠. 그럴 때 정말 우리는 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑할 수 있는 그런 사람이 되는 줄 믿습니다. 사랑은 모든 율법을 완성했다고 말씀하셨어요. 모든 율법의 완성이다. 사랑은 이웃에게 해를 끼치지 아니하는. 우리가 그런 하나님 원치 않는 그런 잘못된 길로 가가지고 결국은 지옥 가는 그 이유가 뭐냐? 내 심령에 하나님의 사랑이 부재한 거야. 부재. 있긴 있어도 너무나 약한 거예요. 그래서 내 삶을 통제를 못하는 겁니다. 내 통제가 안 되는 거예요. 내 삶의 통제. 육신대로 사는 거죠. 로마서 8장에 나와 육신대로 살면 반드시 죽는다. 반드시 죽는다. 로마서 8장에 쭉 나와 있습니다. 육신은 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다. 내가 불의한 생각하고 더러운 생각하고 악한 생각하면 그 하나님 벌써 나는 원수가 된 거예요. 성령이 나를 인도할 수가 없는 거예요. 잘라버려라. 하나님 관계를 해서 잘라버려라. 정말 여러분과 저가 잘라버리게 되기를 축원드립니다. 잘라버릴 때 얼마나 고통이 있겠죠. 그러나 주님께서 십자가에서 당하신 그 고통을 생각하면은 우리가 잘라버릴 때 고통은 아무것도 아니라 그죠. 아무것도 아니라. 그래서 예수가 우리의 소망인데 거기서 머물지 말고 한 걸음 더 나가서 변화되는 역사. 이게 마지막에 변화되는 역사. 거기까지만 가야 돼. 거기까지 가야 돼요. 예수가 내가 주가 된 것을 거기서 멈추지 말고 그 변화되는 역사까지 가야 돼. 그때 하나님께 영광을 돌리고 거기서 우리가 승리하게 될 줄 믿습니다. 이것이 승리예요. 그리스도 삶의 변화. 우리 아들이 여기 앉아 있었지만 항상 얘기하는 게 뭐야? 예수 믿는다고 삶의 변화가 없다. 그래. 내가 인정합니다. 변화가 없어요. 우리가 변화될 때 사람들이 돌아오게 돼 있어요. 그래서 바울사도는 로마서 12장에 나와 있잖아. 여러분 잘 아는 거. 너는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로. 자, 제가 여러분 앞에 그것을 읽어드리겠습니다. 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하시듯이 무엇인지 분별하더라. 너의 몸을 하나님 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라.
사두 수브라이자 그 선교사님이시죠. 선지자시고. 그분 얼마나 금식을 많이 하는지. 그러니까 하나님께서 그냥 뭐 엄청나게 역사하시고 보여주시고 정말 강한 도구로, 거룩한 도구로 사용하시잖아요. 예. 그뿐만 아니라 여러분과 저도 하나님 그렇게 쓰기를 원하신다는 거예요. 그래서 이 말씀하시는 것입니다. 예. 변화를 받아라. 예. 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. 우리 모두 변화를 받기를 축원드립니다. 마음을 새롭게 함으로. 이 세대를 본받지 말고, 정말 악한 세대죠. 예. 소돔과 고모라를 하나님께서 불로 그냥 다 때려버리셨습니다. 대낮에. 예. 그 중에서 롯만 살아나왔죠. 지금 이 세대를 참고 기다리는 거예요, 지금. 우리가 이 세대를 살지만 이 세대를 본받으면 안 된다는 거예요. 마음을 새롭게 하고 우리 몸을 하나님 기뻐하는 산자사로 산제사. 난 죽었습니다. 난 죽었습니다. 그래서 바울은 나는 날마다 죽는, 이게 말만 하는 게 아니에요. 정말 바울은 날마다 죽었어요. 날마다. 고린도전서 15장에 나는 날마다 죽노라. 내가 범인처럼 에베소에서 맹수로 더불어 싸웠으면 내게 무슨 이익이 있느냐. 우리는 남이 막 할 때 막 싸우기 원하죠. 막 다투기 원하죠. 나도 한 방 치기 원하죠. 근데 바울은 안 그랬다는 거예요. 왜? 내가 죽었으니까. 아무리 찔러도 반응이 없어. 내가 죽었으니까. 이제 뭐로 사는 거야? 예수로 사는 거니까. 아무리 남이 나를 저주하고 욕하고 괴롭게 해도 예수로 말미암아 오히려 그들을 불쌍히 여기고 나에게 악을 행하는 자들을 불쌍히 여기고 그들을 위해 기도하는 사람이 바로 바울이었다. 이것에서는 죽었고 이것을 위해서는 변화된 사람이 됐다는 거죠. 그래서 정리를 하면은 우리의 절망적인 상황에서 소망은 바로 예수다. 예수를 통해서 변화받는 것이 하나님의 복음이고 하나님의 뜻인 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 우리가 많은 것을 압니다. 아는 것이 아무 유익이 없는 줄 믿습니다. 아무것도 모른다 할지라도 하나만 알게 해주시옵소서. 우리가 예수를 믿었습니다. 예수를 통해서 걸어가신 하나님과 온전한 진실한 관계가 되어야 될 줄 믿습니다. 우리가 주 앞에 진실히 나가며 정말 간절히 나갈 때 주님 우리의 삶을 변화시켜서 이 세대의 복음의 증거자로 우리를 사용하게 될 줄 믿습니다. 세상 사람이 빛과 소금을 찾고 있습니다. 아버지 하나님이여, 우리가 그 삶을 감당하게 해주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 됐습니다. 아버지 하나님, 이 땅에 아버지 사랑이 메마르고 있습니다. 진실의 종족을 감추고 있습니다. 빛과 소금이 된 아버지 주의 백성들이 아버지 너무도 아버지 드뭅니다. 찾아볼 수가 없습니다. 이 땅이 아버지 메말랐습니다. 주여 어찌하오리까 어찌하오리까. 모두가 죄악에서 넘어지고 자빠라지고 붙들립니다. 율법의 저주에서 그들은 살아가고 있습니다. 행위로 온전함 받고자 의로움 받고자 그들은 행하고 있습니다. 그러나 우리는 소망이 없습니다. 율법을 지킨 자도 아버지 하나님이여, 그 안에 주께서는 그 부족함을 보십니다. 아버지 하나님이여, 절대로 우리는 하나님 앞에 행위로는 쓸 수가 없던 것을 보십니다. 그래서 십자가에서 돌아가신 주님, 오직 주님만 이는 소망이 되신 줄 믿습니다. 주님 기도합니다. 주님을 통하여 하나님과의 정직하고 진실한 관계가 회복이 되어지게 하여 주시옵소서. 하나님을 우상으로 만들지 않게 하여 주시옵소서. 내 삶에 그저 축복만 주시고 나를 지켜주시고 나를 보호하시고 나를 공급하시는 그런 우상이 아니라 예수를 말미암아 하나님과의 정직하고 진실한 관계가 아버지 회복이 되어지게 하여 주시옵기 원합니다. 그를 통하여 우리 삶이 변화받게 하여 주시옵소서.
너는 이세를 반받지 말고 너의 몸을 산자서 드리라. 하나님의 선하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하여 하나님께 영광을 돌리라 하셨습니다. 아버지여, 우리를 붙들어 주시옵소서. 성령으로 살게 하여 주시옵소서. 성령으로 변화받는 삶이 되어지게 하여 주시옵소서. 그래 주하는 세대들에게 아버지여 빛과 성으로 하나님께 인도하는 우리 삶이 되어지게 하여 주시옵기 원합니다. 주여, 주여, 바울사는 날마다 죽는다 했습니다. 날마다 죽는다 했습니다. 우리도 동일하게 날마다 죽어야 될 줄 믿습니다. 내가 죽고 예수가 사는 그 삶으로 우리가 나가야 될 줄 믿습니다. 주여, 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 주여, 우리 삶을 감당하다가 주 앞에 서야 되겠습니다. 또 주 앞에 여러 가지 예물을 드립니다. 받아주시옵소서. 아버지 11조와 여러 가지 감사 성경 헌금들 아버지 다 받아주시고 이를 통하여 주의 나라가 확장되어지게 하시기 간절히 바랍니다. 지금 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령의 강하게 통하심이 이제 말씀과는 식량이 오는 거룩한 백성들에게 영원토록